اهلا. دونوں کیوں؟ یہ کہ چھوٹا ہے. تو دو ایک سے بڑا ہے ہاں؟ تینوں. کیا خاک اڑاتا ہے تیرا استاد. چل اتر کے ادھر بیٹھ جا. بیٹھ جا. چلو اب بتاؤ. دو جانور ہیں جو پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں. ایک کتا اور دوسری گائے. پانی اتنا کہ بس ایک جانور پی سکے. بتاؤ کتا مقدم ہے یا گائے؟ کتا. کیوں؟ کیونکہ کتے کی آنکھیں انسان جیسی ہیں. وفادار جانور ہے. بھیڑوں کی اور گھر کی رکھوالی کرتا. گائے بھی تو بچڑا دیتی ہے، دودھ دیتی ہے. اگر نر ہو تو کھیتوں میں ہل چلانے کے کام آتا ہے. بچہ پیدا کرے اور کھیت میں کام آئے. تو پانی حرام گوشت کو دیں تاکہ وہ زندہ رہے. حلال گوشت حیوان کو ذبح کریں تاکہ اس کا گوشت کھائیں. بس پانی کتے کو دیں گے. کیوں؟ کیونکہ حرام گوشت ہے. سنو بیٹا، شرعی احکام کا جاننا اور سیکھنا ایک خلیفہ کے لیے ضروری ہے. شمشیر و سپر کی حیثیت رکھتا ہے. مجھے شعر و شاعری سے زیادہ لگاؤ ہے. احسنتم یزید. مرحبا ابا یزید. یزید کہاں اور دین و مذہب کہاں. ابھی تو کھیلنے کے دن ہے. فطرتاً کتوں سے لگاؤ ہے اسے. بیچارے بچے کو حدود و مستحبات و منکرات و واجبات کا اسیر مت بناؤ. یہ دیکھو اس کا دل کیا چاہتا ہے. لکڑی جب تک کچی اور نرم ہو خم ہو سکتی ہے. امر سناؤ، جمل کی کیا خبر ہے؟ بری خبر ہے. علی تیر و ترکش سے نہیں نصیحتوں سے کام لے رہے. اصحاب جمل کے ارادے سست ہو گئے. ان کے قدم لڑکھڑا گئے. گویا علی جنگ جمل کو اپنی زبان کی ذوالفقار سے جیت لیں گے. طلحہ و زبیر سے ملاقات بھی کی ہے. انہوں نے ہتھیار ڈال دیا؟ ابھی تو نہیں، لیکن زبیر کو دیکھا گیا ہے علی سے ملاقات کے بعد جنگ میں دلچسپی نہیں لے رہے. اسی وقت قاصد مروان کے پاس بھیجو اور کہو کہ اگر دیر کی تو تمہیں جلا کر جنگ کے شعلے بھڑکائیں گے. بھیج بھی چکا، اور یہ بھی لکھ دیا ہے کہ علی نے زبیر کو حکومت کوفہ کی لالچ دی ہے. امر ہمارے ولی عہد کو سیاست کے کچھ گر سکھاؤ. نہیں، سیاست ادھیڑوں کی بیماری ہے. ابا یزید، یہ شراب انگور سے مست ہونے والا ہے، شراب علم سے نہیں. سیاست و حکومت کے لیے اس کی عمر کچی ہے. ابھی زندگی کے مزے اڑانے دو. نہیں، زبیر خیانت کرنا چاہتے ہیں. جب تک علی سے نہیں ملے تھے لشکر کے پرزور بازو لگتے تھے. میں مطمئن ہوں کہ ریاست کوفہ کے وعدے نے ان کو تہو بالا کر دیا. اے گریڈ کی اولاد، میرے باپ دادا کم سے کم امانت دار تو تھے. اپنے ماضی کو دیکھو. تمہارے مردہ خور باپ دادا لاشوں کو نوچ کھاتے نظر آئیں گے. اختلاف کا بیج بو رہا ہے بے حیثیت. فساد مت کرو عبداللہ. مروان، میرے ماں باپ تیرے پاؤں پڑتے ہیں بھائی. یہ جدائی کا وقت نہیں، ہمراہی کا وقت ہے.
अगर तलवार ही आजमाना चाहते हो तो मेरी गर्दन हाजिर है। रखो नियाब में। मालिक एस्तर के घोड़े ने अगर सुन लिया तो अपनी दुम से हमारा काम तमाम कर देगा। हमारे लश्करी थक चुके हैं वलीद। जब उन्हें घर वालों की याद आएगी और ये देखेंगे कि इन तनूरों से धुआं नहीं उठ रहा है, सुस्त पड़ जाएंगे, थकन का एहसास करेंगे, फिर छोड़कर चले जाएंगे। जितना जल्दी हो सके काम तमाम कर देना चाहिए। वाह, तेरे बाप की मगफिरत हो। मरवान का कहना है कि हम यहां इसलिए नहीं आए हैं कि खेमों में पड़े टांग पर टांग धरे या भी गाते रहे। मरवान का गुस्सा हमारी हमदर्दी में है। उसके दलाइल वाकई दलाइल हैं, ना हवाई। उम्मुल मोमिनीन और तलहतुल खैर जंग के लिए तैयार है। वहां सैफुल इस्लाम जुबैर हैं कि शक में पड़ गए। उन्हें क्या खौफ हो गया है नहीं मालूम। अली ने तुमसे क्या कहा है? तुमने सैफुल इस्लाम को कितने में बेच दिया? जवाब दो इससे पहले कि मैं तुम्हारा खून बहा दूं। अगर अली के पास माल होता तो अपने लिए नए नालैन खरीदते। उन्होंने तो बैतुल माल के सिक्कों से 1000 कबीलों का खून खरीद लिया। फटी हुई नालैन तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हैं। तुम उनकी बातों में क्यों आ गए जुबैर? अब्दुल्ला, मरवान जैसों की बातों को मत दोहराओ। तुम्हारी उम्र अभी अली को दर्क करने के लिए काफी नहीं। अली मेरी जिंदगी के वाकयात से वाबस्ता है। उनकी मुलाकात से एक वाकया मेरे आंखों के सामने आ गया। उम्मुल मोमिनीन से पूछो, यादगार वाकयात को समझती है। एक रोज मैं रसूल अकरम के हमराह था। हमने अली को देखा। हजरत अली को देखकर मुस्कुराए। अली भी मुस्कुराए। मैं भी यूं ही मुस्कुराने लगा और अर्ज की, अली मुतकब्बिर है। पैगंबर ने फरमाया, खामोश, अली मुतकब्बिर नहीं है। तुम उनके साथ जंग करोगे और अली की निस्बत सितमकार हो। अब खतरे को देखकर अफसाना और हदीस गढ़ रहे हो ताकि भाग सको। जिस वक्त अली की बैत तोड़ रहे थे तो उस वक्त यह हसीन यादें तुम्हें नहीं आई? नहीं मालूम। शायद उस वक्त मेरे ख्वाब ख्याल के कुत्तों ने भौंकना शुरू नहीं किया था। मुझे हक दो बेटा। ख्यालात का ऊंट भी किसी वाक़ये की वजह से बिफर जाए। जुबैर, अपने मामूजाद भाई अली के वादों में मत आओ। तुम भी अपनी खाला के वादों के आगे मजबूर न हो। अगर फतह भी हो जो नामुमकिन है तो तलहा खलीफा होगा, उम्मुल मोमिनीन का चचाजाद भाई। अब क्या करोगे? रात के अंधेरे में बियाबान की तरफ जाऊं और सितारों को गिनूं। अब्दुल्ला,
अपने साथियों के खंजर से होशियार रहना। क्या हुआ अब्दुल्ला? वो तो अपने खाला ही के पास जाएगा, नहीं मालूम उसके खाला ने क्या वादा किया है। मोहम्मद कहाँ? बाप बेटे का एक दूसरे पर हक होता है मरवान, मैं अभी जाके मालूम करता हूँ। क्या खूब खलीफा खुशी हो रही है वलीद। आज रात अली के लश्कर पर शब खूब मारेंगे। हमारे हाथ कट जाने के बाद जिहाद की इजाजत लोगे? मालिक, ये लोग नसीहत से मानने के बजाय और गुस्ताख हो जाएंगे। अली जिहाद की इजाजत क्यों नहीं देते? जहाद किसके मुकाबले में अशस? अगर जमल का अंजाम फकत जंग है तो यह साहब मोहम्मद के लिए बदतरीन जंग होगी। तलवार से हटकर भी तो कुछ सोचो। पैगंबर इस्लाम और उनके दामाद अली और आयशा के दरमियान जंग होगी। ये शबे जमल खमीस रूहों की रात है जिसने हकीकत का लिबास पहन लिया है। क्या हम अपनी हकीकत पर शक करें मालिक? बिल्कुल नहीं, बल्कि उन रंग बरंग अलकाब पर शक करो जिन्हें सैकड़ों ऊंटों पर बसरे तक लाया गया है। ये नया बुज्जमल एक ऐसी जहालत की पैदावार है कि जिन्होंने ऊंट से कीना परवरी का खुदा बना लिया है, जो न भाई को पहचानता है न बहन को। बेटे के हाथ तलवार दे दी है कि बाप को कत्ल करे। जानता हूं, सब जानता हूं। हम नादानिस्ता जमल नहीं आए मालिक। जिसका भी हाथ ये दिल लरस जाए उसने खयानत की है। कोई ऐसा उज़्र पेश करो कि लश्कर काने हो सके। अली के खेमे की तरफ जाकर देखो, देखो वो कैसे खयानत का शिकार है। अली खून के आंसू रो रहे हैं। आए हो हम सब पर, हमने अली को रुलाया है। वाह, अली को रुलाया है हमने। अली वलीद कहाँ है? शर्त करता हूं कि मदहोश किसी गड्ढे में पड़ा होगा और कुताम के बारे में सोच रहा होगा। ए, इस जीत की खुशी में कुछ रक्स हो जाए। बहुत अच्छा। इब्ने उमैर,
तुम पयंबरान बेकिताब तलवार जनों को ये बता दूं कि इश्क इंसान का ऐसा ताकतवर तरीन जज्बा है जिसको कोई भी तलवार कभी भी कत्ल नहीं कर सकती। मस्ती में तुम्हारे टगमगाते कदम, मैं नहीं समझता महमिल इश्क को छू भी पाए अकबा की औलाद। क्यों नहीं छू सकता बागी साहबजादे? मकाम इश्क बुलंद है और तू ठहरा पौना। कटे हुए सर पर पैर रख के चढ़ जाऊंगा। मेरे बाप के भी कटे सर की। हत्ता अपने बाप के कटे सर पर फर्क नहीं करता। घुटन हो रही है, अस्तर तुम्हारे दरमियान तो नहीं है। बस्ती में डगमगा रहा था, हमलावरों से पिछड़ गया। शुराई उसके सर से पगड़ी उतार लो और जाने दो। चला गया? कोई आया ही नहीं तो जाएगा क्या? चचा अम्मार, क्या बात है? फजा पे गम क्यों उतारी है? सब रंजीदा है क्योंकि अली का दिल जल रहा है। काश उम्मुल मोमिनीन अली की ज़ारो खतार गिरी की आवाज सुन लेती। कहाँ मोहम्मद? जो अली के मुकाबिल में आई है मेरी ही बहन है।
اندھیرے میں تیر چلانے جا رہا ہوں عمار، شاید کہ لگ جائے۔ تم ہو طلحہ؟ طلحہ کے بغیر کہاں جا رہے ہو مومن؟ کوئی بات نہیں، اتنا جانتا ہوں کہ مجھے جانا چاہیے۔ ایک جنگ میں سپاہی کو دیکھا تھا جس کا آدھا جسم تلوار نے لے لیا تھا، لیکن پھر بھی وہ ایک طرف جا رہا تھا۔ اپنا درد دل طلحہ سے کہو، ہلکے ہو جاؤ گے۔ کچھ نہیں کہوں گا، سنگین ہو گیا ہوں۔ مجھے پکار رہے ہیں، تمہیں سنائی نہیں دے رہا ہے؟ طے نہیں تھا کہ شک و تردید کو آنے دیں سردار؟ صبر کرو تاکہ حکمت کی کچھ بات کرو۔ ایسی جگہ بھی آ جاتی ہے جہاں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، حتیٰ طلحہ اور زبیر ہی کیوں نہ ہو۔ تم نماز اور امامت کے واقعے پر ناراض تو نہیں ہو؟ اس کے علاوہ تم اور بھی تو کچھ سوچو طلحہ۔ خدا حافظ۔ عبداللہ، اپنے بابا کا خیال رکھنا۔ آپ فکر نہ کریں۔ گریا کرو بہن، گریا۔ کل کی جنگ میں بھائی اور بہن کا مقابلہ ہوگا، دونوں ایک دوسرے کے دشمن۔ ایک دان تیز کر رہی ہے تو دوسرا تلوار۔ ابو بکر صدیق کے بیٹے اور بیٹی کے درمیان دشمنی۔ جب تم اتنا روتی ہو تو اس خانہ خراب اسما کو 2 فرات کے برابر آنسو بہانا چاہیے۔ خالی جان،
میں نے اسے ابھی قتل ہی کہاں کیا ہے جو رو رہی ہو؟ ابھی تو موت کے پروانے پر مہر لگوانے آیا ہوں تاکہ میری تلوار آسانی سے اسی گردن کو جدا کر سکے. اگر اود جلا کر کھجور اور مٹھائی کے پیالے یہاں گھمائے جائیں تو یہ جگہ قبرستان جیسی لگے گی. ہماری سردار سن لے خوشی سے ہنسیں اور جائیں اور دوسروں کو بھی ہنسائیں. ہم سوگ میں ہیں کہ جنگ میں. کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں، بس آپ کو بعد ہی میں بتاؤں گا. خالہ کو ہزاروں ایسی حدیثیں یاد ہیں جن میں سے ایک ایک حدیث پہاڑوں کو ہلا سکتی ہے. آپ حدیث یاد کر کے سنائیں اور گریا کریں. میں جنگ کے امور کو سنبھالتا ہوں. میری گستاخی کو معاف کریں خالہ جان. پیغمبر اکرم سے منقول احادیث نہ دکھنے والی تلواروں کی طرح ہمارے لشکر پر آن پڑی ہیں. آج رات ہمارا ایک نامی گرامی سردار ایسی ہی ایک حدیث کے ہاتھوں اپنی جان دھو بیٹھا ہے. ہم جانتے تھے خالہ جان کہ علی کی زبیر سے پے در پہ ملاقات میں کوئی حکمت ضرور ہے. بس اس کے کان میں کوئی ایسی حدیث یا واقعہ علی نے ڈال دیا کہ وہ راہ سے منحرف ہو گیا. خالہ جان، زبیر فرار ہو گیا ہے. جا رہا ہوں اور اس کا سر کاٹ کر لاؤں گا. عبداللہ، تم فقط آنسو بہاؤ اسما. زبیر کا سر! اوہ مدد کرو بہن، مدد کرو. وہ مار دے گا، اپنے باپ کو مار دے گا وہ. ماما، میرے ان ہاتھوں کو دیکھ رہے ہو سعید؟ تلوار کے نشان پڑے ہیں اس پر. جو تلوار میری گردن کاٹنا چاہتی تھی خود ٹوٹ گئی. یہ تیز آنکھیں رات کے اندھیروں میں بھی دوست و دشمن کے سائے تک پہچانتی ہے. معمولی سی حرکت سے بھی سازش کو بھانپ لیتا ہوں. نہیں پوچھو گے کیوں میں خلیفہ مظلوم سے زیادہ نزدیک تھا؟ جاننا چاہتے ہو کیوں میں ام المومنین کا محرم راز ہوں؟ نہیں جاننا چاہو گے کیوں میں خلیفہ مظلوم کی خوخائی کا زیادہ حقدار ہوں؟ میرا جاننا یا نہ جاننا کسی چیز کو ثابت نہیں کرتا. ثابت نہیں کرتا؟ ابھی ثابت کرتا ہوں. تم اپنے دستے کے ساتھ اس جگہ کے محافظ تھے کہ دشمن جہاں سے گھس کر ہمارے قلب لشکر تک آ پہنچا. اس کا مطلب یا خیانت ہے یا غفلت ہے یا نالائقی. ہٹاؤ اپنے ہاتھ کو. میں جو کر سکتا تھا وہ کام میں نے انجام دے دیا. دشمن کی رسائی سے میری کمزوری نہیں، دشمن کی قدرت ثابت ہوئی ہے. میں یہی تم سے اگلوانا چاہتا تھا. کئی دن سے دیکھ رہا ہوں کہ لشکر سے کٹے کٹے سے رہتے ہو. دانت پیس کر جانے کیا بڑبڑایا کرتے ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں بہت تھک چکا ہوں. تھک چکے ہو یا خیانت کا ارادہ رکھتے ہو؟ خیانت کرنے میں ابھی میری نوبت نہیں آئے گی. میں خیانت کاروں سے تھک چکا ہوں. شرم نہیں آتی ام المومنین کے سامنے بکواس کر رہے ہو؟ جو تلوار باندھ کر جنگ کے لیے نکلتا ہے وہ جنگ سے کبھی نہیں تھکتا. یہ تلوار میں نے خلیفہ مظلوم کا انتقام لینے کے لیے باندھی ہے. تم قاتل کی نشاندہی کرو، اگر اس کی گردن نہ اڑا دے تو نامرد ہوں. سنا آپ نے؟ سنا؟ مکے سے کوفے کا لمبا سفر طے کیا لیکن یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارا مقابلہ کس کے ساتھ ہے. بنی امیہ کی جہالت کا جرم کیا ان کی خیانت سے کم ہے؟ تم اب پانی کیوں نہیں پیتے کہ تمہاری پیاس بجھے؟
इधर उधर की बकते हो। यही पानी एक दिन तुम्हें दीवाना कर देगा। अपनी जबान को लगाम दे खान। उम्मुल मुमिनीन की मौजूदगी में जबान दराजी मत करो। खलीफा मकतूल ने प्यास के आलम में जान दे दी और तुम अपनी जान बचाने के लिए छुप छुप कर पानी पिया करते थे। दफा हो जा, दफा हो जा। ये रही तलवार और ये रहा कमरबंद। हमेशा के लिए जाता हूं। मरवान, खलीफा के कातिल इसी अतराफ में है। बेकार अली पर तोहमत लगाते हो। रुक जाओ मरवान, बाज़ औक़ात हम एक दूसरे के लिए आईना है। सईद तुम्हारे ही ज़मीर की आवाज़ अगर सुन सको। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अबू बकर सिद्दीक के बेटे को जासूसी का काम सौंपा जाए। मैंने सुना था कि इब्ने अबी तालिब की खिलाफत में कोताह कद और जवान लोगों को अहम मनसब दिए जाते हैं। बहुत खूब। हमारी छावनी को कैसा पाया जवान? उम्मुल मोमिनीन से सिर्फ बात करने आया हूं। मैं नहीं समझता कि उम्मुल मोमिनीन ना महरमों के साथ हम कलाम होंगी। क्या मुमकिन है? दिल में हसरत है कि तुम्हें बहन की मोहब्बत दे सकूं। पानी लाऊं, मेरे भाई का खाकालू चेहरा धो दूं। अच्छा, इसका मतलब कि अली की नसीहतों ने उम्मुल मोमिनीन के खैमे के सुतून तक को लर्जा दिया है। तो फिर ये सुर्ख बालों वाले ऊंट का किस्सा भी तमाशे के सिवा कुछ नहीं था। ये बदबख्त आले उमैया हैं जो अपनी जहलत की वजह से दूसरों का साथ देते हैं। ठहरो सईद, ठहरो, दोनों साथ चलते हैं। मरवान, खैर मनाओ कि तुम उम्मुल मोमिनीन की पनाह में हो। मसलहत तो इसी में है कि उनके पास रहकर बर्तन धोते और कपड़े रफू करते। देख रही हो अस्मा, इन मुफसिद शुयूख के परवरदों को देख रही हो? मैं मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक का बेटा, आयशा का हम खून, ना महरम शुमार किया जा रहा हूं। और ये नाकारा भेड़ों की रेवड़ महरम तन्हाई है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अगर हराम ना होता तो खुदाए ला यजाल की कसम शर्म के मारे तलवार उठा के अपने दिल के टुकड़े टुकड़े कर देता। शर्म आती है अपनी बहनों को अबू सुफियान के नापाक बेटों के हाथों खिलौना देखूं। ये लोग हुकूमत की खातिर अपने सगे भाई का कलेजा चबा जाते हैं। उनके नजदीक उस्मान का कुर्ता, आयशा का मकाम सिक्कों की झनकार के बराबर भी नहीं है। मोहम्मद, तीरों तलवारों की दरिया से गुजरकर हमारी सरजनिश करने आए हो। जरूरी था ना मेरा आसमां। मैं अली के टूटे हुए दिल का पैगाम लेके आया हूं। जानती हो तुम क्या कर रही हो? जानना चाहोगी? ये भोले भाले सीधे से लोग जो खूंखाही के चक्कर में आके ऊंट के पीछे निकल पड़े हैं, इनके खून का जवाब कौन देगा? मेरे साथ रिसालत की खुशबू से महकती मदीने की गलियों में चलो। सोचो, गदीर खुम के मैदान को याद करो बहन, जब रसूल खुदा की आंखें इस दुनिया से बंद हो रही थी। किसकी आगोश में सर था? सोचो लिल्लाह, कुछ सोचो।
راہ علی کے علاوہ کون سی راہ حق ہے؟